समस्त छात्र छात्री मानक शुभ संध्या। आमर आउ एक नया वीडियो को मुझे स्वागत जनाऊँगी। तो आज भिडियो आम स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कविता जगतर अन्यतम यशस्वी स्रष्टा गुरुप्रसाद महांती उपर आलोचना करवा। तो जो जन्म देखा से 1924 मसीह जन्म लाभ कर 2004 मसीह। तो स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कवितार जो आंगिक और आत्मिक विभव थिला तार स्पष्ट प्रतिफलन होती गुरुप्रसाद महांती कवितार। देखा सी षष्ठ दशक कविता लिखा आरंभ करती प्रथम कविता प्रकाश पाए 1955 मसीह। तो ये गोटे यौथ कविता संकलन। तो तेणु यौथ कविता जेहेतु तो सी तो जन कवि लिखार सीमित रही तेणु यह गुरुप्रसाद महांती और सहित अन्यतम कवि भानुजीरा मिसिकी कविता संकलन कविता गुड़ी रचना करते। परवर्ती समय प्रकाश पाए 1970 मसीह समुद्र स्नान कविता संकलन। तो यही कविता संकलन हूँ सबुठ श्रेष्ठ कविता संकलन और यह बहुत गुड़िया श्रेष्ठ कविता रही जहाँकि स्वाधीनता परवर्ती समाज चित्र को प्रतिफलित करता है, मनुष्य जीवन चित्र को स्थिति को प्रतिफलित करता है। तो समुद्र स्नान प्रकाश पाए 1970 मसीह एवं 1973 मसीह अर्थात यार 3 वर्ष पर यह केन्द्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार लाभ करे। परवर्ती समय प्रकाश पाए 1988 मसीह आश्चर्यर अभिसार नामक कविता संकलन। यदि आम देखा अन्य स्वाधीनता परवर्ती कवि भली कवितार संख्या एत न रही कवितार जो भावधारा रही पाठक मानक अनिर्दिष्ट काल पर्यंत आकर्षण कर रखी। तो यदि आम देखा जो 3 गोटी कविता संकलन रहा भितर श्रेष्ठ कविता गुड़िक हूँ चंपा फूल, गपद गपति, गोबर गणेश, अलका सान्याल, बाबा पाई 2टी कविता, मृत्यु जोटा कि से कवि गंगाधर मेहर स्मृति रचना कर लैंडस्केप। परवर्ती समय आसव निहित, गोधूली, हरिकृष्ण दास, पिकनिक, तापर आसव छुट्टीर खरा, काल पुरुष एवं अक्रूर उवाच। से भाव में अन्य उत्कृष्ट कविता गुड़िक है हाथ एवं रक्त पाखुड़। तो यही भाव में कविता संकलन रोचे एवं मुख्य मुख्य कविता गुड़िक रोचे। तो आउटे कवितार विभिन्न कविता विषय टे गभीर भाव में तथ्य गुड़ जाना। तो जब देखा गुरुप्रसाद महांती प्रथम कवितार ना हूँ लता। तो जिते सी साहित्य जगत में पाद दौरान कविता जगत में पाद दौरान तो प्रथम कविता जो रचना कर तार ना लता जोटा कि सहकार पत्रिका प्रथम प्रकाश पाँच। परवर्ती समय कहली सी जो प्रथम कविता संकलन थी एक यौथ कविता संकलन 1955 मसीह प्रकाश पाई। सेटा भानुजी राव सहित मिसिक रचना करते भर देखिए 9टी कविता थी कविता 9टी कविता मध्य जो अलका सान्याल कविताटी अन्यतम। ये अलका सान्याल कवितार आम नारी जीवन स्वाधीनता परवर्ती समाज रे जो नारीटी रोता जीवन असहायता कथा को देखा पाई था। से भाव में समुद्र स्नान जो कविता संकलन थी तो तो सब श्रेष्ठ कविता संकलन 1970 मसीह प्रकाश पाए। तो ये कविता संकलन रे जो कविता गुड़िक था इलियट टी.एस. एलियट जो अच्छा द वेस्टलैंड एंड अदर पोएम्स अनुसरण रचना कर। परवर्ती समय प्रकाश पाई आश्चर्य अभिसार और परवर्ती समय कविता संग्रह। ये भाव में कविता संकलन गुड़िक थी जो चंपा फूल कविताटी रही। तो यहाँ हूँ गोटे सनेट जातीय कविता। तो आम जाचे आधुनिक जुगर प्रारंभ में मधुसूदन राव द्वारा प्रथम सनेट रचना हो बसंत गाथा जो। तो से चतुर्दशपादी कविता हूँ ये चंपा फूल। तो मृत्यु कविता तो आम जाचे मृत्यु कविताटी से गंगाधर मेहर को संबोधन करके रचना कर। तो से भाव में जो गोबर गणेश कविताटी थी समुद्र स्नान संकलन रे तो सीटा प्रथम झंकार प्रकाश पाई कही स्वाधीनता परवर्ती कवितार जब आत्मिक विभाग गुड़िक देखा से हताश भाव आसूँ, नैराश भाव आसूँ, मृत्यु चेतना आसूँ, निसंगता भाव आसूँ। तो यही सब जिनस गुड़िक तो स्वाधीनता परवर्ती कवितार पृष्ठमंडन करना। तो से स्वाधीनता परवर्ती समय जो कविता गुड़िक रचना होती से मुख्यतः आधुनिक मनुष्यर व्यर्थता, नैराश, हताश भाव, मृत्युबोध ये सब चेतना गुड़िक प्रकाश पाई। तो से भाव में गोबर गणेश कविताटी आधुनिक मनुष्यर व्यर्थता और
ଓ ଅପାରଗତା ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ ବିଷୟରେ ତ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ନାରୀ ଜୀବନ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ଥିଲା ଏଇ କବିତାଟି ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତ କବିତାଟି ରହିଥିଲା, ତ ଏଇ କବିତାଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ଧର୍ମୀ ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟତା ଦେଖାଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ଏ କବିତାଟି ରଚିତ ହେଇଛି। ତାପରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ କବିତାଟି ଦେଖିବା। ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ କବିତାଟି ବି ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଣିଷ ଜୀବନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସେ। ତ ସେ ଚରିତ୍ର ରହିଛି ସୁଇନ୍ ଚରିତ୍ର। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କବିତା ସଂକଳନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତାଟି ହେଉଛି କାଳପୁରୁଷ। এই କାଳପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ତେଣୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ତ ଏଇ କବିତାଟି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ସଂକଳନ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ କବିତା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ସଂକଳନ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ କାଳପୁରୁଷ କବିତାଟି ଟି.ଏସ୍. ଏଲିୟଟଙ୍କ ଦ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅନୁସରଣରେ ରଚନା ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସମୁଦାୟ ଧାଡ଼ି ବା ପାଦ ସଂଖ୍ୟା 379। ଏହା ଏ କବିତାଟି ମୁଖ୍ୟତଃ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏ କବିତାଟି ପ୍ରଜ୍ଞା ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଭବ ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା, ଏ କବିତାର ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ କାଳପୁରୁଷ କବିତାରେ କାହାକୁ ରାଣୀହାଟ ପୋଲ ସହିତ କବି ତୁଳନା କରିଥିଲେ, ତ ଏହା ହେଉଛି ଲଣ୍ଡନ ବ୍ରିଜକୁ। ତ ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଯଦି ଦେଖିବା ମିଥ୍ର ବ୍ୟବହାର ରହୁଛି। ତ ମିଥ୍ର କେଉଁ ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅକ୍ରୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଉଦ୍ଧବ। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ବୋଷବାବୁ ଚରିତ୍ର, ସ୍ମାର୍ତ ଦାସ ଏବଂ ରମୁ ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭେଟିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା ତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ବୋଷବାବୁ ଚରିତ୍ରଟି, ବୋଷବାବୁ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ରହିଲେ ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁ କବିଙ୍କର, ତ ତାହା ହେଉଛି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତଙ୍କର। ଏବଂ ବୋଷବାବୁ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃସାର ଶୂନ୍ୟତା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଯେଉଁ ଅସହାୟ ସ୍ଥିତି ବା ନାରୀ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅସହାୟତା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ପରେ ଦେଖିବା କେତେଟା କୋଟେସନ୍ ବା ପଦ୍ୟାଂଶ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଢ଼ିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଏ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କେଉଁ କବିଙ୍କର କେଉଁ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ତ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ସେଇଭଳିଆ କିଛିଟା କୋଟେସନ୍, ତା ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲର। ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମକୁ ବି ସଚିବାବୁ ଦେଖିଥିଲେ କେବେ ଜାଣେ ନାହିଁ ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ। ତା ଭିତରେ ତୁମେ ପୁଣି ପ୍ରେମ କର ଗର୍ଭବତୀ ହୁଅ, ସିନେମାର ହ୍ୟାଣ୍ଡବିଲ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୁମରି ଦେହରେ, ପବନ ତୁମକୁ ଯେବେ ଆସ୍ତେ ନିଏ ବାଲିରୁ ସାଉଣ୍ଡି, ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ମୋର ଢିଲା ପାଇଜାମା କାମିଜର ଅମରାବତୀରେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଥିରେ ନାରୀ ଜୀବନ ଅସହାୟତା, ନାରୀ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ଦୁଃସ୍ଥିତି ରହୁଛି ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ କେତୋଟି ଏଠି କୋଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତା ଭିତରୁ ଦେଖିବା ଯଦି କାଳପୁରୁଷର ଦୁଇଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ୍ୟାଂଶ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମିଥ୍ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି, ମଣିଷ ଜୀବନ ଅନ୍ତଃ ସାର ଶୂନ୍ୟତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେହେତୁ ହତାଶ ଭାବ ଅଛି, ନୈରାଶ ଭାବ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ କବି ଆଶାବାଦୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କୋଟେସନ୍ଟି ଏଭଳି ରହିଛି ଯେ ହେ ଅକ୍ରୁର ହେ ଉଦ୍ଧବ ସଖା ମୋର ପ୍ରାଣର ଦୋଷର, ରୁହ ରୁହ ଛିଡ଼ା ରୁହ ପିଠିରେ ମୁଁ ତୁମ ପରି ବୋଝ, ମୁଁ ଯିବି ତୁମରି ପରି ତାରା ଖୋଜି ଜହ୍ନ ଖୋଜି 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 ଝରଣାର ସୁଅ, ମୁଁ ଯିବି ତୁମରି ପରି ଖୋଜି ମୋର ପିତାମାତା ନିର୍ମୂଳି ଲଟାରେ ଖୋଜି ଅରୁନ୍ଧତୀ ତାରାର ଆଲୁଅ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେଥିରେ ମଣିଷ ଜୀବନର ନିସଙ୍ଗତା, ହତାଶ, ନୈରାଶ ଭାବ ସହିତ ଏକ ଆଶାବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଟେସନ୍ ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟର ଅଜଗର ମୁଁ ରହେ ଅଥର୍ବ ଓ ସ୍ଥିର, ମୁଁ ସହେ କର୍ଷଣ ଲକ୍ଷ ଦେହ ଆଉ ମନ ଓ ଆତ୍ମାର, ମୋ ଦେହରେ ଗନ୍ଧ ପୁଣି ପୁଷ୍ପବତୀ ଗଣିକାର, ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ହୁଙ୍କାର ଓ ଈଶିକାର ଲାବଣ୍ୟବତୀର। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ এই କୋଟେସନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜ ନୋଟ୍ରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ କୋଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ଏବଂ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ସଂକଳନ, ତା ଭିତରେ ରହିଥିବା କବିତା ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଚେତନା ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗିକ ଆତ୍ମିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଲା ତାହା କେମିତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିଥିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଶ ଉପାଦେୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।